बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल जित लिया है तो फाइनल मैच विच अर्जेंटाइन नूं बिल्कुल ही आउट क्लास करता है जी। बड़ा ज़बरदस्त चस आ गई मैच वेख कर। कल स्पेन ने जिस तरह का खेड़ पेश किया है, खास तौर पर फेरन टोरेस किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सैकेंड हाफ में आए ने तो जदों एक्सट्रा टाइम मिला उन्होंने उन्होंने एक ज़बरदस्त गोल किया, फिर लामिन जमाल ने भी किया, लेकिन वो आउटसाइड करार दे दिता गया। तो कल असी जो यह कहीए कि स्पेन की टीम तो अर्जेंटाइन के कीपर का मुकाबला सी तो यह गलत नहीं होएगा जी। कीपर की भी बड़ी ज़बरदस्त ऐसी तारीफ बनती है। उन्होंने मार्टिनेज ने जिस अंदाज नाल गोल बचाए ने, नाकाबिले यकीन। मतलब मैसी ने तो उन्होंने वैसे बॉल फड़न नहीं दी, पूरी गेम स्पेन को रही है। असी कहते पे इन्हों का डिफेंस बड़ा मजबूत है, लेकिन कल स्पेन का जो अटैक है वह भी कल शानदार रहा तो यह मैच उन्होंने जित लिया। लेकिन मैच तो बाद असी कुछ चीज़ा वेखिया कि स्पेन के खिलाड़ियों ने, जिन्हें असी लियांड्रो की गल करिए, उन्होंने आके किक की, मतलब धक्के दिते ने स्पेन के खिलाड़ी को। मार कुटाई जिवें नज़र आती ना सानू वो नज़र आई है, जिंदे पता नहीं फीफा कोई एक्शन लेगी या नहीं। बड़ा वैसे मसला रहा अर्जेंटाइन का शुरू दिन तो। स्पेन की असी गल करिए, वड्डी वड्डी टीमों को हरा के आए थे, खास तौर पर साडी फेवरेट टीम पोर्चुगल को हराना, फिर बेल्जियम को शिकस्त देना, तो फिर एंड जो इन्होंने इंग्लैंड को हराया, लगता पे सी कि इन्होंने मोहर ला दी है इस पूरे इवेंट में। तो कल है मैच आखिरकार स्पेन ने जित लिया है। साडे नाल मौजूद ने जाफर हुसैन साहब। जाफर साहब वध जी आए असीं तुहाडे चेहरे की मुस्कुराहट वेख सकते हैं। 3 बार की आलमी चैंपियन तो खास तौर पर दिफाई चैंपियन को हराना, वो भी स्पेन तरफों, किद्दां वेखदे हो तुसीं? वैसे मैनूं यकीन नहीं सीगा कि मैनूं लगदा पिया सी कि मैसी हो सकता है कोई गेम पलट देन, जिवें इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने पलटी से, लेकिन नाकाम रहे ने। की कहोगे? जी मुफाज साहब, पहले तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, उस तो बाद तुहानू बहुत बहुत सानू भी मुबारक होए ते तमाम फुटबॉल लवर भी मुबारक होए जेडे सारे मेरे वगैरह चाह रहे सन कि अर्जेंटीना दे जगह स्पेन वर्ल्ड कप का टाइटल जीतू के। कितना ना कितना लग रहा सी कि अर्जेंटीना दे विच एक गरूर दा एलिमेंट बहुत ज्यादा आ गया, दूजियां टीमां नू कुछ नहीं समझ रहे ते गरूर ते तकब्बुर दे विच मुब्तला ने। उन्हां नू कह लो कि काउंटर करन लई साडे सब दी ख्वाहिश सी कि स्पेन है वर्ल्ड कप का फाइनल है जीते थे, टाइटल चुके थे। बिल्कुल उंज ही होया, स्पेन ने एक बार फिर अपनी प्योर क्लास विखाई है ते स्पेन है टाइटल जीतन तो बाद तारीख च पहला मुल्क बन गया जो यूरोपियन चैंपियन भी है, आलमी दुनिया का खवातीन का चैंपियन भी, तो उस तो बाद फिर मर्दा की टीम इन्हां दी वर्ल्ड कप जीतन तो बाद वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। एक बहुत बड़ा आजाद जो उन्होंने मिले। तो कल जो मैच की असीं गल करिए तो मुफाद साहब, कल जो मैच दे विचों शुरू तो लैके एंड तक स्पेन ने एक चैंपियन के मिजाज मैच खेले, उस तो बाद जिते भी उन्होंने टाइटल चुकिया भी। बिल्कुल एक लम्हे ते आके इंज लगा सी कि जिंज हजे तक 90 मिनट पूरे होने तो बाद कोई गोल नहीं होया, इंज लग रहा सी कि जिंज हुण एक्स्ट्रा टाइम दे विच जेड़े पिछले इस टूर्नामेंट जीरो आए सी कि आखिरी मिनट दे विच अर्जेंटीना दे वल्लों 1 या 2 गोल होंदा सी तो मैच नूं हारिया, मैच जित लैंदे सन। ते कहीं फिर हो गई बैड लक स्पेन दे नाल भी ना, अर्जेंटीना की किस्मत फिर उत्ते होनी मेहरबान होई। लेकिन कल ऐ नहीं होया, कल बिल्कुल इंज नहीं होया। कल जो फेरन टोरेस ने बड़ा शानदार अपने मुल्क को एक गोल किया है, उस तो बाद उन्होंने दूजा गोल भी किया है, लेकिन वो दूजा गोल बदकिस्मती नाल ऑफसाइड हो गया। जो देखा जाए तो जो अंपायर चाहता, रेफरी चाहता तो उहदे कोल गुंजाइश मौजूद सी कि गोल नूं लीगल करार दे सकता सी, क्योंकि तुहानूं पता है कि ऑफसाइड होने दे जिहड़ा फीफा का रूल है, ऑफसाइड होने का रूल है कि जिहड़ा आखिरी खिलाड़ी हुंदा है गोलकीपर तो इलावा, जिहड़ा आखिरी खिलाड़ी है टीम का जिहदे उत्ते हमला करन जा रहे हैं मुखालिफ टीम, ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਫੈਰਨ ਟੋਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ खिलाड़ी ने किक मारिया गेंद नूं, उदों फेरन टोरस दे नालों ज्यादा अगे होना चाहिए सी उस खिलाड़ी के जिस्म नूं, सिर नूं या पैर नूं जिहड़ा अर्जेंटीना दा खिलाड़ी डिफेंड कर रहा सी। बिल्कुल 19-20 दे फर्क तो रेफरी ने उहनूं गोल नूं ऑफसाइड करता जिहड़ा गोल दिता जा सकता सी, ते जो गोल दे देंदा ते फिर 2-0 दी कामयाबी मिलनी सी स्पेन नूं। लेकिन उसके बावजूद स्पेन की टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। तो पता लगा तुसीं वेखिआ उन्हां दा थ्रू आउट जर्नी है, जिहड़ा सब तो पहले आस्ट्रेलिया नूं हराया प्री क्वार्टर फाइनल, फिर पुर्तगाल वर्गी टीम नूं ज़ेर कीता, फिर क्वार्टर फाइनल दे विच एक जबरदस्त मनी जाने वाली बेल्जियम की टीम नूं ज़ेर कीता। उस तो बाद जी फिर सेमीफाइनल दे विच उन्हां फ्रांस नूं 4-0 करके फाइनल की जगह बनाई है। तो पता लगा कि वड्डियां टीमां तो जितदे आ रहे सन, मिजाज उन्हां दा जितण वाला सी, वो एक चैंपियंस दे एटीट्यूड दे नाल मैदान च उतरे सन, तो उन्होंने वही कर विखाया जो उन्हां तो तवक्को कीती जा रही सी। क्योंकि मैच जो इवेंट शुरू होया है तो इवेंट शुरू होने तो पहले मेरे समेत बहुत सारे
ਸਪੋਰਟਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ 4 ਲਈ ਫੇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਸਨ, ਤਮਾਮ ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਸੀ ਇਵੈਂਟ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਤੱਕ। ਆਖਰੀ ਮੈਚ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, 1-0 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਸਮੇਟੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਫੈਨਲ ਸੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੀਮਸ ਬਣਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਨਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਸੀ ਨੂੰ। ਰੀਮ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਸੀ ਉਹਦੇ ਟੈਂਕਰ ਕੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਸੀ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਾਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਦੀ ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹਦੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ 19 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਫਾਈਨਲ 11 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਖੇਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਕ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਤੋਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਕ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੈਸੀ ਤੇ ਅੰਬਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਬਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 골ਡਨ ਬੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ। 10 ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੀ ਹਜੇ ਵੀ 8 ਗੋਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗੇ ਅੰਬਾਪੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੁਫਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਪੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਪੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਬਾਪੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਸਲ 2 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੰਬਾਪੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਬਾਪੇ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ। ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਉਹ 골ਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ 8 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 골ਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੰਬਾਪੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਪੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਨਲ ਮੈਸੀ ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਸਟਾਰਡਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਬਾਪੇ, ਲਾਇਨਲ ਮੈਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲਦ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਉਹ ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਤੇ ਅੰਬਾਪੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾਲਡੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਖਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਵਨ ਡੀ ਬਰੂਇਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੁਕਾਕੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੋਡਰਿਚ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈਪ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੁਫਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਸਾਲ ਇਸ ਦਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹ 16 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤਰੀਨ ਸਾਲ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਫਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
जी ज़िडान तो बाद फिर रोनाल्डो आए ब्राजील वाले, फिर रिवाल्डो आए ब्राजील वाले, फिर उस तो बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो आंदे ने, फिर लुकाकू आंदे ने, ते फिर इवन जो ब्रायन आंदे ने, ते इस तरह हैरी केन आंदे ने, ते सारे स्टार कह लो कि आ जो 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਸਟਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਨੇ ਸਟਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਚਿਨ ਸ਼ੇਨਵਾਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟਾਰ ਤੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 5 7 8 ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਇਕੱਠੇ ਚਮਕਦੇ ਸਨ ਬਤੌਰ ਗੈਲੈਕਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਕੱਪ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਤਮਾਮ ਮਿੰਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਕਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫੀਫਾ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰੈਫਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਵਾਤੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਤਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਫਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਐਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਤੇ ਰਾਜ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਮੈਨ ਦੇ WWE ਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੇਗਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਪਾ ਕੇ ਫੀਫਾ ਦੀ ਸਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਲ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਸਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਫੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੂਬ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖੇਡ ਦਾ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਬਦੂ ਵਜੀ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਫਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਉਹ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਮਿਨ ਜਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਾਤਲ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਬੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜੈਸੇ ਮਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਤਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਉਹ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਰੈਫਰੀ ਨੇ, ਫੀਫਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਸੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਲਾਮਿਨ ਜਮਾਲ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁਨੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਖਸ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਰੀਅਤ ਇਸ ਸੁਨੀਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਮਚਾਈ हुई है, तो इनके आप चुकी है। उस बाद तो शायद कोई मुसलमान जी, बल्कि जो मुसलमान नाम है जो अपने आप में इंसान कहता है शख्स के जो या तो किसी भी हमायती की हिमायत कर सकता है। तो बिल्कुल एक मुस्लिम फैक्टर सी तो स्पेन ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਤਾਣ ਚ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਪੇਨ ਨੇ ਮਿਸਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੋ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਸਲਸਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ 198 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। इंशाल्लाह एक दिन ਅਸੀਂ ਵੀ FIFA वर्ल्ड कप ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।